کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 31 جولائی 2026 عیسوی بمطابق 26 محرم الحرام 1446 ہجری بروز بدھوار۔ ڈالتے ہیں آج کی خبروں پہ ایک نظر۔ ہندوستان کی مالیاتی سمجھداری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ملک کے مستقبل کی پیش رفت کو آگے بڑھانا ہے۔ آج عالمی ترقی میں ہندوستان کا حصہ 16% تک پہنچ گیا۔ بجٹ میں اہم اعلانات ملک کے مستقبل کی ترقی میں اضافہ کریں گے اور ترقی کے نئی راہیں کھولیں گے۔ مرکزی حکومت کی جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی۔ رواں سال منظم پتھراب اور ہڑتال کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ امن ہماری پہلی ترجیح۔ رواں سال خطے میں 11 دہشت گردی واقعات میں 14 فورسز اہلکار اور 14 عام شہری لقمہ اجل بن گئے۔ اپنی پارٹی لیڈران اور کارکنان کا اپنے ہی مرکزی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے، پارٹی کی مانگ۔ اسٹیٹ ہوڈ کا جو سٹیٹس ہے اسے بحال کیا جائے۔ اگرچہ کئی بار ملک کے آنریبل وزیر اعظم اور آنریبل وزیر داخلہ کی طرف سے یقین دہانیاں بھی آئی اور انہوں نے اعلانات بھی کیے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کیا جائے گا، لیکن اب تک 5 برس ہونے کو آئے وہ اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کو زیادہ ہی اب دھول دیا جا رہا ہے۔ اور اس طویل ہونے کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے 1 مہینے قبل بھی ایک ڈیمانسٹریشن پیسفل پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کا انعقاد کیا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے قائدین نے ایک میٹنگ اپنے قائد جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب کی سربراہی میں منعقد کی، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 30 جولائی کو ہم پارٹی آفس سے لے کر پریس کالونی تک ایک پرامن مظاہرہ کریں گے، جس میں ملک کے وزیر اعظم صاحب، ملک کے وزیر داخلہ صاحب اور پوری حکومت کو یہ یاد دلایا جائے گا کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ آپ جمہوری زیادتیاں جو کر رہے ہیں اس سلسلے کو آپ بند کر دیجئے۔ آپ اپنے اس وعدے کو اپنائیے اور عملائیے جس کے مطابق آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم دلی اور دلوں کی دوریوں کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ دور کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ اسی یاد دہانی کو بنانے کے لیے آج ایک بار پھر جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی پرامن طور اپنے سینئر قائد اور پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب غلام حسن میری صاحب کی قیادت میں ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ پریس کالونی تک منعقد کر رہی ہے، اور مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ یہاں جمہوری اداروں کو بحال کر دو، یہاں اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس دے دو، اور جو امینڈمنٹس حالیہ ریآرگنائزیشن ایکٹ میں بزنس رولز میں آپ نے کی ہے ان کو وڈرا کر دو۔ آج جموں اینڈ کشمیر نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت حکومت کی کوششوں سے جموں کشمیر میں منشیات کے معاملات میں کمی۔ گزشتہ 3 سالوں میں NDPS ایکٹ کے تحت منشیات کے 1014 کیس درج۔ ایمز نئی دلی کے ذریعے سرکاری ہسپتال میں 20 نشے کے علاج کی سہولیات لاگو کی جا رہی ہے۔ نیتی آنند رائے۔ جموں خطے میں ملیٹنسی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر وزارت داخلہ کا ایک اہم فیصلہ۔ ولیج ڈیفنس گروپ کے کچھ ارکان کو دی گئی 303 بندوقوں کو تبدیل کرنے اور مزید VDG کی بھرتی کے لیے منظوری۔ پہاڑی علاقوں میں مستقل پکٹس بنانے اور پولیس اسٹیشنوں اور پوسٹوں کو مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پونچھ میں مشکوک افراد کی نقل و حرکت کی اطلاعات۔ سیکورٹی فورسز نے جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ صوبائی کمشنر کا مختلف سمارٹ سٹی پروجیکٹوں پر چلنے والے کام کا جائزہ۔ کہا 15 اگست کو عام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس دن آ کر اسٹیڈیم میں پروگرام میں شرکت کرے۔ کسی داخلے پاس کی ضرورت نہیں۔ آج سے بچے اسکول جائے، موسم میں تبدیلی آ چکی ہے۔ 15 اگست کی پوری جیسے ایک
तैयारी जो हमेशा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए फेस्टिवल का माहौल है, और उसमें जैसे पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट किया था और आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था कि सभी लोग इनवाइटेड है उसमें, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जनरली जो पूछा जाता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जनाब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये सबका सहयोग है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाए हैं कि ऐसी अब कोई रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। और माननीय एलजी साहब भी और चीफ सेक्रेटरी साहब भी सभी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, बस अपना आई कार्ड या कोई भी फोटो आईडी अगर रहेगा और एक टाइम से अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सीट वगैरह आराम से मिल सकती है। फंक्शन जो है बक्सी स्टेडियम में होगी 15 अगस्त की, और आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। ऑर्डर निकाला तो बारिश तो हो गई, अभी ठीक है, अब तो मौसम ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, उस समय भी जब लास्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, बट मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि संडे की शाम से या उसके बाद मौसम ठीक होने लगेगा। बट क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल को ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए, इसलिए हमने वो निकाला था। बट अभी तो हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन भी ज़रूरी है, पूरा टाइम पीरियड हो एजुकेशन वो भी ज़रूरी है। तो आई थिंक अब तो नॉर्मल स्कूलिंग कल से होगी, कल से नॉर्मल स्कूलिंग होगी, तो कोई तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसकी तैयारी आप खुद ही डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है, और हम लोगों का ये मानना था कि जिन लोगों ने शहादत दी है तो उनको हम कम से कम सही मानने में एक श्रद्धांजलि उनको हम दे पाए। तो श्रद्धांजलि के हिसाब से इस पे हमारा मेन फोकस रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो काम चल रहे हैं उन पर फोकस नहीं है। साइड बाय साइड आपने देखा है सभी काम हुए हैं, चाहे आप निसात का अब जाम, मेरे हिसाब से अब आप ही लोग से जब बात होती है तो उसमें अब जाम की ऐसी कोई स्थिति अब दिखती नहीं है। इसके अलावा आपका चाहे गोजवारा रोड हो, नानमार रोड हो, या आपके बाहर के जो फ्लाईओवर या उसके साइड के सर्विस रोड्स हो, वो सब भी ठीक ठाक उसमें चल रहे हैं। तो नाइट इंस्पेक्शन का भी एक शेड्यूल हमने बनाया है, जिससे कि उसमें भी हम तेजी से उस पर काम करते रहें। मरकजी बजट 140 करोड़ लोगों की उमंगों को पूरा करेगा। साल 2047 तक हिंदुस्तान के विकसित भारत बनने के सफर की तरफ ले जाएगा। तरुण चुग। गुलजारपोरा अवंतीपुरा में आग की होलनाक वारदात, 4 दुकानें और एक मिल राख के ढेर में तब्दील। और रजौरी में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस शहरी PSA एक्ट के तहत गिरफ्तार, जिला जेल रजौरी मुंतकिल। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों को लूटने की कोशिश नाकाम, साइबर सेल पुलवामा ने ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड केस में लाखों रुपए वसूल किए। समाजी बुराइयों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, बारामूला में 5 कुमारबाज गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम जब्त। जमात में रब्त जब्त होना कामयाबी और कामरानी का राज, मुजम्मिर। नौजवानों को हर एक शोबे में आगे लाना वक्त की अहम ज़रूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और आखिर में यह खबर कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर जंग छेड़ रखी है। जम्मू कश्मीर के बजट को पार्लियामेंट में पेश करने को खुद मुख्तियारी के साथ धोखा और जमहूरियत का मजाक। लोकसभा में आगा सईद रूहुल्ला मेहदी का खिताब। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए मेज़बान है जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।